죽음의 질 1위 국가 영국. 죽음이 생의 자연스러운 한 과정이라는 사실을 통해 삶의 변화를 꾀하고 있습니다. 죽음 알림 주간이라는 이름으로 매년 5월이면 다양한 죽음 관련 행사가 열리죠. 평소에 하지 않던 혹은 할 수 없었던 죽음에 대한 이야기를 일주일 동안 어디에서든지 자연스럽게 하고 깊이 있게 생각해보는 기간입니다. 영국 사람들이 처음부터 죽음에 호의적이었던 것은 아닙니다. 이러한 사회 분위기를 바꾼 것은 정부였습니다. To set up a coalition to try and raise public awareness in Britain about the importance of talking more openly about dying, death and bereavement. So Dying Matters was set up, and we're 5 years old this year, and we're all about trying to break the taboo in Britain about talking about dying. 죽음에 대한 사회적 준비가 부족함을 직시한 영국 정부는 2009년부터 죽음 알림 주간 행사를 열기 시작했습니다. 덕분에 영국은 현재 죽음의 질 1위 국가가 될 수 있었죠. Over the past, say, 100 odd years, the UK and America and some other places, death has been pushed out of sight, and they think it's not working very well for us. So they're doing something about it, and death cafes are one of the things that people are doing. Now welcome to Death Cafe at Café Rouge. 카페 안은 죽음에 대한 이야기로 가득합니다. 죽음을 이야기하면서 이렇게 즐거울 수가 있을까요? 오늘 처음 만난 사람들이지만 각자의 마음속에 담아두었던 죽음에 대한 이야기를 하며 서로에게 힘이 되고 있는 이들. 지금 이곳의 사람들은 죽음을 이야기하며 삶의 새로운 의미를 찾아가고 있습니다. I think I'm a bit addicted to the Death Cafe. It's always very thought-provoking and interesting and a lot of humanity. It makes me feel good. Has such a wide view and a wide set of opinions. 맛있는 음식과 음료를 먹으며 죽음에 대한 이야기를 스스럼 없이 할 수 있는 자유로운 공간이 바로 이곳 데스 카페입니다. 죽음을 맞이하기 좋은 날이란 이름의 행사가 한창입니다. 다들 흥겹게 노래를 부르며 그리고 죽음에 대한 이야기를 나눕니다. Death is a natural process. It's going to happen to you. You were born, you're going to die. It's going to happen to everybody. And although it's serious and it's sad when somebody dies, because it happens, and so again this event is just making people think a little bit more about talking about things like that. Follow without best interest and consulting with others. Yeah, that's probably it. 영국의 죽음 행사장 어디에도
검은색 옷을 입은 저승사자며 검은 띠를 두른 영정사진은 없습니다. 우리나라에서 흔히 볼 수 있는 임종체험과는 다른 모습이죠. 이곳의 모든 죽음 관련 행사들은 밝고 활기차며 전달하고자 하는 메시지도 명확합니다. So we thought we'd open our doors and get people talking about this taboo subject, about, and to get the people together to make proper arrangements for their funerals and their wills as well, because we value the life that we have. It's not a dress rehearsal, you just get on with it and live it. 죽음 알림 주간에 열리는 모든 행사들은 우리에게 언젠가는 반드시 죽게 된다는 사실을 상기시킵니다. 그래서 죽음이 특별한 누군가에게만 일어나는 것이 아닌 우리 모두가 겪게 되는 매우 평범한 일이라는 사실을 알려주죠. 죽음 관련 행사장에 아이들도 눈에 띕니다. 우리나라에서는 상상하기도 어려운 모습이죠. And I thought I'd come here today to learn a little bit more about what happens when people die, because it's one of those subjects that people don't talk about. You don't learn about it at school. That's kind of one of the main reasons why I brought my son along, so he can understand and you can learn about death and talk about it, really. So it's interesting. Don't know what it will be like in the future, but it happens, as most people say. 11살 토머스 헨리를 비롯해 많은 아이들은 설탕으로 해골을 만들고 꾸미며 죽음 알림 주간 행사를 즐깁니다. 죽음에 대해 이해하기에는 아직 어리기만 한 아이들 같은데 이 행사가 이들에게 과연 도움이 될까요? Children are much better at dealing with death than adults are. And if their grandparent has died, their parent has died, actually walking around and doing some of these activities, they can actually sit and chat about that person with whoever is ever there, who wouldn't normally come to something like this, especially with little children, so they can do the activities that they're doing. 4년 전부터 시작된 에이콘 프로젝트는 아이들과 학부모, 청년들이 가지고 있는 죽음에 대한 부정적인 생각을 바꾸기 위해 시작됐습니다. Different patients that were in the project, different children that we worked with. 호스피스 병동에서 아이들은 죽음을 앞둔 환자들과 함께 지내면서 삶에 대한 의미를 스스로 배워갑니다. If we don't talk to our children about it, then they're frightened about it and they don't understand it. And that's really, in a way, what we want to try and change. We want children to understand that it's normal to cry, it's normal to feel sad, it's normal to feel angry sometimes. And I think what we always say is, in Acorn, is that it's back to learning how to live as fully and as well as we can. And death is just part of that. 정말 죽음이 우리 아이들에게도 알찬 삶을 사는 방법을 알려줄 수 있을까요? 아이들은 에너지도 넘치고 궁금한 것도 참 많습니다. 다 보인다. 비빔밥 비벼줄래? 사진을 몇 장을 찍을 수 있어? 천진난만한 우리 아이들, 죽음에 대해 이해하고 있을까요? 개인차가 있겠지만 대부분의 유아들은 죽음을 가역성이 있다고 믿기 때문에 사람이 죽었다고 해도 계속 성장을 하거나 움직일 수 있을 것이라고 생각을 합니다. 따라서 이 시기에 어린이들이 죽음에 대한 개념을 이해하기에는 어려운 그런 연령일 수도 있습니다. 그렇죠. 우리 어른들은 7살이라는 어린 나이 아이들이
죽음에 대해 잘 모를 것이라 생각합니다. 물론 저도 그렇고요. 그럼 아이들에게 직접 물어볼까요? 자, 그러면 너희 한번 생각해보자. 죽는다는 거는 우리랑 같이 함께 할 수 있을까 없을까? 없어요. 죽은 사람은 우리랑 함께 할 수 있을까 없을까? 없어요. 지금 우리 자리에 선생님 얘기 같이 들어줄 수 있을까 없을까? 없어요. 지금 이 세상에 있는 걸까 없는 걸까? 없어요. 이렇게 아이들은 죽음이 뭔지 알고 있습니다. 그렇다면 죽음이 정말 아이들의 삶에 긍정적인 영향을 미칠 수 있을까요? 간단한 실험을 통해 확인해 보죠. 팁4텟은 이제 우리말로 응수전략이라고 하는데요. 보통 그 갈등 상황을 협동 상황으로 바꾸는데 굉장히 유용한 협상 전략 중에 하나로 알려져 있습니다. 팁4텟은 말 그대로 눈에는 눈, 이에는 이. 다시 말해서 상대방이 하는 행동을 그대로 따라하게 만드는 것이 이 팁4텟 전략인데요. 2명씩 짝을 이룬 7세 아동 20팀을 A, B 두 그룹으로 나눕니다. 아이들에게는 사탕이 2개씩 주어집니다. 가위바위보를 해서 이긴 사람이 먼저 상대의 사탕을 뺏거나 자신의 사탕을 상대에게 줄 수 있습니다. 그리고 상대는 먼저 한 사람의 행동을 그대로 따라하죠. 상대에게 주거나 빼앗아 오는 사탕의 개수가 몇 개든 중요하지 않습니다. 이때 아이들이 하는 행동에는 점수가 매겨지는데요. 상대의 사탕을 빼앗아 오는 행동은 마이너스 1점. 상대에게 사탕을 주는 행동은 플러스 1점입니다. 자, 손은 무릎에. 자, 선생님이랑 이야기 나누기를 할 건데요. 실험 시작 전에 A그룹 아이들은 신데렐라 동화책을 읽으며 죽음에 대해서 이야기를 나눕니다. 선생님이 질문 하나 해보려고 그래. 신데렐라 엄마가 돌아가셨잖아요. 네. 그랬을 때 신데렐라의 기분을 생각해 보는 거야. 엄마가 돌아가셔서 슬펐을 것 같아요. 엄마가 돌아가셔서 슬펐을 것 같아요. 기분이 안 좋았을 기분이 안 좋았을 것 같아요. 속상할 것 같아요. 신데렐라가 엄마가 돌아가셔서 속상했을 것 같아요. 무덤을 만들어주고 싶을 것 같아요. 동화 속 가상의 인물에게 일어난 일이지만 아이들은 엄마를 잃은 신데렐라의 기분을 잘 이해하고 있는 것 같습니다. 이렇게 엄마를 여인 신데렐라의 기분을 생각해 본 아이들. 자, 그러면 이번에는 우리에게는 아주 많은 시간이 지난 다음에 일어날 일이지만 자, 마음속으로 생각해봐. 우리 엄마랑 아빠, 할머니, 할아버지가 돌아가셨다면 내 기분이나 마음은 어땠을까? 생각해봤어요? 엄마가 돌아가려고 많이 슬프졌어요. 엄마랑 같이 어릴 때 찍었던 사진을 봐요. 아, 엄마 아빠가 그리워질 것 같아. 이렇게 A그룹 아이들은 죽음에 대한 이야기를 진지하게 나눕니다. B그룹의 아이들은 평소처럼 신나게 놀고 사탕을 가장 많이 모으는 친구가 이기는 게임이에요. 알겠지요? 사탕 나누기 게임을 하죠. 가져왔어. 그러면은 예서가 레미니의 사탕을 가지고 오자 레미니도 예서의 사탕을 가지고 옵니다. 이렇게 하면 이 팀은 마이너스 1점을 받게 되죠. 다시 사탕이 2개씩 주어집니다. 가져오세요. 그러면 몇 개 가져올 거야? 2개 다 가져와도 돼요. 가져왔어. 그러면 레미니는? 그러자 예서는 자신이 레미니의 사탕을 가지고 오면 레미니도 자신의 사탕을 가지고 간다는 사실을 알지만 이번에 또 예서가 먼저 할 거예요. 자, 예서 어떻게 할까? 예서는 뺐고요. 뺐고요. 계속 뺐습니다.
이번에는 레민이가 먼저 시작하는데요. 레민이도 예서의 사탕을 뺐습니다. 예서의 표정이 안 좋죠? 뺐고요. 뺐고요. 뺐죠. 예서와 레민이 팀의 최종 점수는 마이너스 10점. 두 사람은 총 10번의 기회 중 10번 모두 상대의 사탕을 빼앗아온 것입니다. 이번에는 A그룹의 지원이와 승비입니다. 가위바위보에서 이긴 지원이는 자신의 사탕을 승비에게 줍니다. 그럼 승비도 사탕을 지원이에게 주죠. 이렇게 하면 이 팀은 플러스 1점을 얻게 됩니다. 그리고 이어서 자신의 사탕을 승비에게 주는 지원이 주고요. 또 주죠. 이번에는 승비 차례. 승비는 사탕을 줍니다. 주고요. 주고요. 잠시 고민하지만 주고요. 줍니다. 이 팀의 총점은 플러스 10점. 총 10번 중 10번 모두 상대에게 사탕을 준 것이죠. 죽음에 대한 이야기를 나눈 A그룹과 그렇지 않은 B그룹의 평균 점수는 얼마나 차이가 날까요? 죽음에 대한 이야기를 나눈 그룹의 평균은 플러스 6점으로 B그룹보다 약 3배 정도 높은 배려심을 보였습니다.